मेरा नाम ज्योति है। मैं एक गरीब परिवार नाल संबंध रखती हाँ। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है ते एक दिन वो बहुत बीमार हो गई। मेरे को अपनी माँ के इलाज लिए पैसे नहीं सन, पर मैं अपनी माँ को मरन नहीं देना चाहती सी। मैं उन्होंने किसी भी कीमत ते बचाना चाहती सी। मजबूरी करके मैं 60 साल के एक अमीर आदमी नाल विआह करवा लिया तां जो अपनी माँ का इलाज करवा सका। पर विआह की पहली रात ही मेरी होश उड़ गई। मैं सुहाग रात को बैठी उसका इंतजार कर रही सी। जदों कमरे में आया तो मेरे को बैठ गया। उसने फिर मेरे नाल जो किया, मेरियां तां चीकां कढ़वा दित्तियां। मैनू नहीं पता सी कि मेरे तो पहला भी उसदियां 2 पत्नियां इसे करके ही उसनू छड्ड गईयां सी, क्योंकि वो तां उन्हां नाल ते मैं तां अजे न्याणी सी। ते फिर मेरे नाल मेरी माँ मैनू हमेशा कहती सी कि जदों कोई जवान कुड़ी किसी बुढ़े आदमी नाल विआह करती है तां वो आदमी उसनू बहुत खुश रखता है, क्योंकि वो जानता है कि इस उम्र विच जेकर मेरी पत्नी मेरे तो खुश नहीं हुंदी तां उहदे लई दूजा विआह होर भी औखा हो जाएगा। मैं बहुत मासूम सी। एक संपत्ति सी कि शायद वो उसकी हर जरूरत पूरी करता है, उसदे लई चंगे कपड़े ते गहने लियाउंदा है, उसनू चंगियां चीज़ां खाण लई दिंदा है, जिस कारण वो कुड़ी खुश रहिंदी है। पर मैनू नहीं पता सी कि माँ दी इस गल दा की मतलब है। पर अज जदों वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा सी, मैं सोच रही सी कि शायद अज मैनू पता लगेगा कि एक बुढ़ा आदमी एक जवान औरत नू किवें खुश करता है अते अपने तो कम उम्र की पत्नी नू किवें हथेली का छल्ला बना के रखता है। क्योंकि माँ कहती सी कि उसने तो दादा जी की मिसाल देखी, जो बहुत बुजुर्ग सन। वो मंजे ते पए रहिंदे सन, पर पत्नी की मौत तो बाद उन्होंने एक जवान कुड़ी नाल विआह कर लिया सी ते 1 महीने विच ही उसने जवान मुंडे वांग अपनी सेहत बना ली सी। वो घर दे सारे काम करन लग पए ते खेतां विच भी काम करदे सी। घर दे कामां विच अपनी नवीं पत्नी की बहुत मदद करदे सी, उसनू खुश करन लई हर संभव कोशिश करदे सी। मेरी अपनी जिंदगी बहुत दुखों विच लंघी सी, पर हुण मैं इस आउण वाली स्थिति तो भी खुश नहीं सी। मेरी जिंदगी नवे सिरे तो शुरू हो गई सी, पर मेरे अंदर कोई उत्साह नहीं सी। मेरा पति मेरे पिता वर्गा तां की मेरे दादा जी की उम्र दा सी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही सी, पर जिवें ही वो मेरे कमरे विच आया अते मेरे सामने बैठ गया, उसने अजिहा काम किया कि मेरे पैरां हेठों जमीन निकल गई। मैं उच्ची उच्ची रो रही सी, पर इसका उस ते कोई असर नहीं होया। दोस्तों, अगे की कहानी सुनने तो पहला मैं तुहानू पिछली कहानी दसदी हाँ कि मैनू एक 60 साल के बुजुर्ग नाल विआह करने लई क्यों मजबूर होना पिया। मेरा नाम ज्योति है। मेरी माँ बहुत बीमार रहिंदी सी। मेरे पिता जी इस दुनिया विच नहीं सन। मैं 10वीं जमात तक ही पढ़ सकी, वो भी जदों तक मेरे पिता जी जिंदा सन। उस तो बाद साडे कोल पढ़न लई पैसे नहीं सन अते मैं अपनी माँ नू इकल्ले छड्ड के किसी सरकारी स्कूल विच भी नहीं जा सकती सी, क्योंकि वो बहुत बीमार रहिंदी सी अते मैं उसनू इस हालत विच इकल्ला नहीं छड्ड सकती सी। इसलिए मैं घर विच रहिंदी सी अते उसका बहुत ध्यान रखती सी। मैनू बहुत डर लगता सी कि मेरी माँ भी मेरे पिता वांग किते मैनू छड्ड के दूर ना चली जाए। मेरी माँ तो इलावा मेरा इस दुनिया विच होर कोई नहीं सी। मैं कपड़े सिलाई करता जानती सी। मैं कपड़े सिलाई करना जानती सी, इसलिए मैं कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा चला रही सी। मेरी माँ बहुती बुढ़ी नहीं सी, सिर्फ 37 साल की सी। मेरी उम्र 17 साल की सी अते मेरी माँ का भी छोटी उम्र विच ही ब्याह हो गया सी। तां ही आंढ गुआंढ दे लोग मेरी माँ नू दूजा ब्याह करने की सलाह दिंदे सन। अजे तां तेरी अगे सारी उम्र पई है, कल नू तेरी धी का विआह हो जाएगा, फिर तू इकल्ली रह जाएगी। जे इस तरह इकल्ली पई रही तां तू होर बीमार हो जाएगी। आंढ गुआंढ दियां औरतां मेरी माँ नू कहंदियां, संगीता जे अज तेरा विआह हो गया तां यकीन कर तू चंगी भली हो जाएगी, तेरे शरीर विच कोई रोग नहीं रहेगा। उन्हां औरतां दे चले जाण तो बाद मैं अपनी माँ कोल आई ते कहा, माँ ये औरतां क्यों कह रही सन कि तुसी विआह करवा के ठीक हो जाओगे। मुहल्ले की एक औरत ने तो इत्थों तक कह दिता सी, संगीता
मैनू लगता है कि तैनू कोई बीमारी नहीं है, तू सिर्फ इकल्लापन महसूस करती है ते इस इकल्लेपन कारण तू बीमार रहन लग पई है। जदों मैं मां नू ये सब कुछ पूछा तो मां मैनू कहन लगी कि मैं नहीं जानती पुत, ये दुनिया बहुत बुरी है। इत्थे बहुत अजीब गरीब लोग रहिंदे हन जिन्हां दा मन बहुत गंदा है ते उन्हां दे मन विच कुछ भी चंगा नहीं आउंदा। वो कदे भी दूजियां दी भलाई बारे नहीं सोचते, वो हमेशा बुरा सोचते हैं। लोकां दीयां गल्लां ते ज़्यादा ध्यान ना दिओ, ये लोग हमेशा उल्टियां गल्लां करते हैं। ये जाहिल लोग हर रोग दा मर्ज शादी नूं ही समझते हैं। साडे गुआंढ विच एक मुंडा रहिंदा सी जो बहुत अजीब गल्लां करता सी। इंज लग रहा सी जिवें उसदे गल विच कोई चीज़ फस गई होवे जां उसदा साह रुकण वाला है। उसनूं दौरे पैंदे सन। सारे उस लई बहुत परेशान सी। कोई कहता सी कि उस ते भूत दा साया है अते कोई कहता सी कि यह लड़का मानसिक रोगी है। कुछ लोग तो यह भी कहते सन कि वह अजिहा जानबूझ के करता है। पर मैं अपनियां अखां नाल देखिया है कि जिवें ही उसका विआह हो गया वो तो 2 हफ्तियां विच ही ठीक हो गया। उसकी पत्नी हुण बहुत बीमार रहिंदी सी ते हमेशा अजीब ढंग नाल तुरदी सी, जिवें उसदियां लत्तां विच बहुत दर्द होए। एक दिन मैं उसके घर गई तो मैं उसनूं कहा कि तुसी डॉक्टर कोल क्यों नहीं जाते? तो उसकी सस ने कहा कि उसनूं डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है उस तो इसनूं खुश होना चाहिए है। ये तो बहुत खुशकिस्मत कुड़ी है जिसनों अपने पति तो इन्ना प्यार मिलता है। मैनू उस समय उसकी सस दीयां गल्लां दी समझ नहीं आई। जदों मैं घर आके मेरी मां नूं पुछया तो मेरी मां ने कहा कि तेरी उम्र नहीं है ये सब कुछ जानन दी, तू चुप रहा कर अते बुजुर्गां दे मामले विच ना बोलिया कर। विआहे लोकां दे अपने मुद्दे हुंदे हन, इस करके उल्टे सीधे सवाल नहीं करते। जदों तेरा विआह हो जाएगा तैनूं सब कुछ अपने आप पता लग जाएगा। मैनू समझ नहीं आ रही सी कि लोकां दे विआह बारे अजे विचार क्यों हुंदे हन। कुछ लोग विआह नूं बहुत चंगी चीज़ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि विआह एक हंगामा है, विआह तो बाद औरतां ते बहुत जुलम हुंदे हन। पर मैं सोचा कि मैं विआह नहीं करवाना। मेरी इक्को एक चिंता मेरी मां सी जिसकी सेहत दिनों दिन बिगड़ती जा रही सी। घर दे खर्चे विचों कुछ पैसे बचा लए सन। उस पैसे नूं अपनी मुट्ठी विच फड़ के अपनी मां नूं अस्पताल लै गई। डॉक्टरां ने कहा कि तेरी मां नूं घातक बीमारी है, जेकर जल्दी तो जल्दी इलाज ना करवाया गया तो तुहाडी मां दी जान नूं वड्डा खतरा है। ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी जिंदगी किन्ने दिन दी बची है। जे इस बीमारी का जल्दी तो जल्दी इलाज ना करवाया तो तेरी मां अपनी जान तो हथ तो बैठेगी। इन्हां सारियां बीमारियां लई बहुत महंगियां दवाइयां की लोड़ हुंदी है, इसलिए तुहानूं हिम्मत तो कम लेना पवेगा। उसने मैनूं दवाई लिख के दित्ती। पिंड दे मैडिकल स्टोर मालक मेरे पिताजी का जानकार सी। उसने मैनूं एक हफ्ते लई दवाई उधार दे दी अते मैनूं कहण लगे कि हौली हौली पैसे दे देना, नहीं तो मैं अगले हफ्ते दवाई नहीं देवांगा। जदों मैं अपनी मां नूं दवाई देनी शुरू की तो मेरी मां की हालत सुधरन लगी। इसका मतलब है कि शहर के डॉक्टर ने ठीक ही कहा सी, इस बीमारी दीयां दवाइयां बहुत महंगियां हैं, पर जेकर समय सिर इलाज करवाया जाए तो तुहाडी मां नूं इस बीमारी तो बचाया जा सकता है। मेरी मां पहलां नालों बहुत ठीक सी, पर यह दवाइयां बहुत महंगियां सन। पहलां मेरे कोल जिन्ने पैसे सी मैं खर्च कर दिते सी। हुण मैं इधर उधर जान पछाण वाले लोगों तो थोड़ा जिहा कर्जा ले लिया सी। फिर किते जाके एक हफ्ते की दवाई लै लई। मैं अपनी मां नूं झूठ बोलिया कि मां दवाइयां बहुत महंगियां नहीं हैं। मम्मी की सेहत ठीक हो रही सी तो मम्मी बहुत खुश सी। वो कहण लगी कि तू मेरा इलाज करवा देता, नहीं तो मैं बैड ते पई पई ही रब नूं प्यारी हो जाती, क्योंकि पिंड के लोगों नूं ये भी पता नहीं हुंदा कि बीमारी की है ते वो इलाज भी नहीं करवाउंदे। हुण मैं अपनी मां नूं की दस्सां कि मेरे कोल उसकी दवाई लैण लई होर पैसे नहीं सन। दवाई खत्म होने वाली सी। मैं मजबूरन मैडिकल स्टोर के मालक कोल गई अते उसनूं कहा कि किरपा करके हफ्ते की दवाई होर दे दो। उसने कहा कि तुसी अजे तक पिछले हफ्ते की दवाई दे भी पैसे नहीं दिते हैं अते असी एक हफ्ते की दवाई होर नहीं दे सकते। उत्थे एक लड़का मैडिकल स्टोर ते काम करता सी। उसनूं मेरी हालत ते तरस आ गया। उसने अपने मालक नूं कहा कि मालक विचारी नूं एक हफ्ते की होर दवाई दे दो, वो हौली हौली पैसे दे देगी। पर मैडिकल स्टोर का मालक
उसनूं झिड़कण लगा। उस लड़के ने फिर कहा कि बॉस, मेरी तनख्वाह विचों पैसे कट लेना, पर कुड़ी नूं 1 हफ्ते की दवाई होर दे दिओ। फिर उस मुंडे करके मैनूं 1 हफ्ते की दवाई होर मिल गई। मैं उस मुंडे का धन्नवाद किया अते अपने घर आ गई। मैं अपनी मां नूं समय सिर दवाई देनी शुरू कर दी, पर हुण मैनूं चिंता हो गई सी कि मैं अगे दीयां दवाइयां किवें लवांगी। जो मुंडा मैडिकल ते काम करदा सी ते ओह मैनूं आउंदे जांदे रस्ते विच मिलण लगा। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਮੁੜ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 18ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਤਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁੜੀਏ, ਇੰਨਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬੁੱਢਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਰ, ਬੰਗਲਾ, ਨੌਕਰ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਬਗਿਆੜ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਭਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਗਹਿਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਬਦਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਦਿਓਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭਰਜਾਈ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੁੰਦਰੀ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੋਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਝੱਟ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਝੇਲਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੰਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ
ਜੋਤੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਮਨ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਮਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਰਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਰਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ। ਰਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ।